गुड इवनिंग फ्रेंड्स। આપણે લિંગી પ્રજનન વિશે અભ્યાસ કરતા હતા। આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોમાં જોયું હતું કે લિંગી પ્રજનન વખતે જન્યુજનનની પ્રક્રિયા દરમિયાન જે કોષ વિભાજન થાય છે તે વિશે આપણે ભણ્યા હતા। તો એમાં આપણે જોયું હતું કે જે જન્યુ હોય છે તે જન્યુઓ હંમેશા કેવા હોય છે? એકકીય હોય છે, બરાબર। જન્યુઓ કેવા હોય? હંમેશા જન્યુઓ હંમેશા કેવા હોય છે? એકકીય હોય છે। જન્યુઓ જે લિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયાના પરિણામે જન્યુઓ જે નિર્માણ થાય છે એ નિર્માણ પામેલા જન્યુઓ હંમેશા એકકીય જ હોય છે। પરંતુ આ જે જન્યુઓ છે આ જન્યુઓ જે પિતૃમાંથી નિર્માણ પામે છે, બરાબર। આ જે જન્યુ જે પિતૃમાંથી નિર્માણ પામે છે, જે પિતૃદેહમાંથી નિર્માણ પામે છે તે પિતૃ કાં તો એકકીય હોય अथवा तो केवा होय छे? द्विकीय होय छे। एककीय होय का तो द्विकीय होय छे। एककीय એટલે n, द्विकीय એટલે 2n। n એટલે ન્યુક્લિયસ, બરાબર। તો મતલબ જન્યુઓ જે નિર્માણ પામે તે હંમેશા એકકીય જ હોય અને એ જન્યુઓ જે પિતૃમાંથી નિર્માણ પામે છે તે પિતૃ કાં તો એકકીય હોય કાં તો દ્વિકીય હોય, બરાબર। હવે एककीय पितृदेह धरावती जो वनस्पति होय अथवा तो जे प्राणी होय छे ते एककीय पितृदेह धरावती वनस्पति में एककीय पितृदेह धरावे तो एककीय पितृदेह धरावती वनस्पति मांथी जन्युना निर्माण कई प्रक्रिया द्वारा थाय छे? जन्युનું निर्माण संभाजन द्वारा थाय, बराबर। अने जो ते द्विकीय पितृदेह धरावे, जो ते द्विकीय पितृदेह धरावे तो ए द्विकीय पितृदेह धरावती वनस्पतिमांथी जन्युना निर्माणनी जे प्रक्रिया छे ते अर्धीकरण अथवा तो अवनत विभाजन द्वारा थाय छे। आपणे आ वस्तु प्रीवियस विडियोमां जोई गया कि जे जन्यु निर्माण पामे छे तो जन्यु हमेशा केवा होय? एककीय ज होय छे, बराबर। एककीय ज होय, परंतु आ जन्यु जे पितृमांथी निर्माण पामे छे ते पितृ कां तो एककीय होय कां तो द्विकीय होय। अने जो पितृदेह एककीय होय तो तेमांथी जन्युना निर्माणनी प्रक्रिया संभाजननी प्रक्रिया द्वारा थाय, बराबर। जे पितृदेह होय छे ते संभाजननी प्रक्रियामां प्रवेशे अने पछी जन्युनुं निर्माण करे। ज्यारे जो पितृदेह द्विकीय होय तो अर्धीकरणनी अथवा तो अवनत विभाजननी प्रक्रिया द्वारा तेमांथी जन्युनुं निर्माण थाय छे। हवे पितृदेह एककीय होय के द्विकीय होय, जन्युनुं निर्माण संभाजननी प्रक्रिया द्वारा थतुं होय के अर्धीकरणनी प्रक्रिया द्वारा थतुं होय, परंतु अंते जे जन्युओ बने छे ए जन्युओ केवा होय छे? हमेशा एककीय ज होय छे। આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે એકકીય પિતૃદેહમાં શું હતું? લીલ, ફૂગ અને દ્વિઅંગી વનસ્પતિ હતી। એ દ્વિઅંગી વનસ્પતિ, લીલ અને ફૂગ એ બધામાં જે સમાવિત વનસ્પતિ છે તે વનસ્પતિ એકકીય પિતૃદેહ ધરાવે છે, બરાબર। અને સમવિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે। જ્યારે જે ત્રિઅંગી વનસ્પતિ આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજધારીમાં જે વનસ્પતિ સમાવેશ છે તે વનસ્પતિ દ્વિકીય પિતૃદેહ ધરાવે છે, बराबर। अने ते अर्धीकरणनी अथवा तो अवनत विभाजननी प्रक्रिया द्वारा जन्युनुं निर्माण करे छे, परंतु अंते कां तो संभाजन द्वारा जन्यु उत्पन्न थाय कां तो अर्धीकरणनी प्रक्रिया द्वारा जन्यु निर्माण थाय। परंतु जन्युओ जेवी प्रक्रिया द्वारा निर्माण पामता होय छे એટલે जन्यु होय छे केवा? एककीय होय छे, बराबर। हवे द्विकीय पितृदेह द्वारा जे अर्धीकरणनी प्रक्रिया द्वारा जे जन्यु निर्माण थाय छे तेमां शुं थशे के द्विकीय सजीवोमां जे जन्यु मातृकोष होय छे ते अर्धीकरणनी प्रक्रियामां प्रवेशे छे। हवे जन्यु मातृकोष, तो जन्यु मातृकोष एटले शुं? तो जन्यु मातृकोष एटले के जे बे एककीय कोषो होय छे, बराबर। जे बे एककीय कोषो होय ते बे एककीय कोषो जोड़ाईने एक द्विकीय कोषनुं निर्माण करे अने आ जे कोष बने तेने शुं कहेवामां आवे छे? जन्यु मातृकोषो, बराबर। बे एककीय कोषो जोड़ाईने n छे। हवे n जोड़ाई 2n बन्यो, द्विकीय कोष बन्यो। ए जन्यु मातृकोष हमेशा द्विकीय होय, बराबर। हवे जे द्विकीय जन्यु मातृकोष बन्यो ते द्विकीय जन्यु मातृकोष द्विकीय
અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે છે. આ જે દ્વિકીય જન્યુ માતૃકોષ બન્યો છે તે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે અને અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશીને તે શું કરે છે? જન્યુનું નિર્માણ કરે. બરાબર. હવે જે જન્યુઓ બનાવે છે ને જન્યુમાં અર્ધીકરણને અંતે રંગસૂત્રોનું એક જૂથ એ દરેક જન્યુમાં દાખલ થાય. બરાબર. હવે આમાં 2n છે. હવે રંગસૂત્રોમાં ક્યાંથી આવ્યા? તો પહેલા આપણે શીખીએ કે એકકીય અને દ્વિકીય. એકકીય અને દ્વિકીય તમે કીધું કે એક આપણે અહીંયા જોયું કે બે એકકીય કોષો હોય તે જોડાઈને દ્વિકીય જન્યુ માતૃકોષ બનાવે, તે અર્ધીકરણમાં પ્રવેશે અને અર્ધીકરણને અંતે રંગસૂત્રોનું જે એક જૂથ હોય તે દરેક જન્યુમાં પ્રવેશે. બરાબર. હવે આપણે જોઈશું કે એકકીય અને દ્વિકીય એટલે શું. તો હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખો કે જે એકકીય કોષ હોય છે એ એકકીય કોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા દ્વિકીય કોષ કરતાં હંમેશા કેવી હોય? અડધી હોય. બરાબર. ધારો કે મનુષ્યમાં બોલો હવે જન્યુ માતૃકોષો છે, જે જન્યુ માતૃકોષો શું થશે કે તે વિભાજન પામશે અને વિભાજન પામીને તે એકકીય જન્યુનું નિર્માણ કરે. હવે જુઓ શું થશે? ધારો કે મનુષ્યનું ઉદાહરણ લો તો મનુષ્યમાં જે જન્યુ માતૃકોષ હોય છે એ જન્યુ માતૃકોષના રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી હોય છે? 46. બરાબર. 46 એટલે 2n 46 2n. આમ આપણે મનુષ્યની વાત કરીએ છીએ. બરાબર. અહીંયા મેં ઉદાહરણ લીધું છે મનુષ્યનું. એકકીય અને દ્વિકીય વચ્ચેનો તમને તફાવત સમજાવું છું. આપણે જન્યુ માતૃકોષ કેવા હોય છે? દ્વિકીય હોય છે. હવે બે એકકીય કોષો ભેગા મળીને એક જન્યુ માતૃકોષ બનાવે તે કેવો હોય છે? દ્વિકીય. હવે મનુષ્યનો જે દ્વિકીય જન્યુ માતૃકોષ હોય એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હોય? 46. હવે શું થશે? જેવી રીતે કીધું છે તે પ્રમાણે કે જે જન્યુ માતૃકોષ છે, જે દ્વિકીય જન્યુ માતૃકોષ છે તે શું થાય છે? તે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે. હવે આ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે એટલે શું થશે? અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે એટલે બે એકકીય કોષો મળશે. બરાબર. બે એકકીય કોષો થઈ જશે. હવે આપણે શું કીધું કે અર્ધીકરણને અંતે રંગસૂત્રોનું એક જૂથ દરેક જન્યુમાં દાખલ થાય. બરાબર. બે જન્યુઓને બને અર્ધીકરણના અંતે તો શું થશે? 46 એક જૂથ એક દરેક જન્યુમાં દાખલ થશે. એટલે અર્ધીકરણ થશે એટલે જે જન્યુમાં દ્વિકીય હતા 2n હતા n થઈ ગયા. મતલબ શું થશે? આ 23. અહીંયા કયો કોષ હતો મારો? આ દ્વિકીય કોષ હતો. આ મને કયો કોષ મળ્યો? એકકીય કોષ મળ્યો. આપણે મનુષ્યનું ઉદાહરણ લીધું. જન્યુ માતૃકોષ દ્વિકીય હતો, એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હતી? 46. મને અર્ધીકરણના અંતે જે એકકીય કોષો મળ્યા એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ? 23. 2n માંથી n થયા, 46 માંથી 23 થયા. દ્વિકીય કોષમાં કેટલી હતી સંખ્યા રંગસૂત્રોની? 46. એકકીય કોષમાં કેટલી થઈ ગઈ? 23 થઈ ગઈ. એનો મતલબ શું થયો કે રંગસૂત્રોની સંખ્યા દ્વિકીય કરતાં એકકીયમાં કેવી હોય છે? અડધી હોય છે. બરાબર. હવે આપણે જોવું કે જે એકકીય પિતૃદેહમાં સંભાજન થાય તો સંભાજન દ્વારા હવે સંભાજન થાય છે તો સંભાજનમાં શું થશે કે સંભાજનમાં પિતૃદેહ હોય તો પિતૃદેહ એકકીય હોય તો એ એકકીય પિતૃદેહના સંભાજનથી જે જન્યુ ઉત્પન્ન થાય તે પણ કેવા હશે? એકકીય જ હશે. અને જો અને આપણે જો દ્વિકીય પિતૃદેહ હોય તો દ્વિકીય પિતૃદેહ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુ ઉત્પન્ન કરે? અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા. બરાબર. તો એમાં શું થશે કે જે દ્વિકીય પિતૃદેહ હશે એ દ્વિકીય પિતૃદેહમાં ધારો કે દ્વિકીય પિતૃદેહમાં અર્ધીકરણ થશે એટલે શું થઈ જશે? રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી થઈ જશે? અડધી થઈ જશે. સંભાજનમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી ને રહેશે? પિતૃદેહમાં જેટલી હતી એટલી ને એટલી જ રહેશે. બરાબર. ધારો કે આપણે લઈ લઈએ કે જો એકકીય કોષ હોય તો મેં એકકીય કોષ n લઉં છું. બરાબર. આ મારો પિતૃદેહ છે. તમે ધારી લો આપણે એકકીય પિતૃદેહની વાત કરીએ છીએ. એકકીય પિતૃદેહમાં મારી પાસે એકકીય કોષ છે n. એનું સંભાજન થશે. હવે સંભાજન થઈને જે જન્યુ ઉત્પન્ન થશે એ પણ કેવા હશે? એકકીય જ મળશે. મતલબ જે જન્યુ ઉત્પન્ન થશે તેમાં જે રંગસૂત્રોની સંખ્યા હશે તે જે પિતૃદેહમાં જેટલી રંગસૂત્રોની સંખ્યા હતી એટલી ને એટલી જ રહેશે. કેમ? કારણ કે એકકીય પિતૃદેહમાં કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? સમભાજનની પ્રક્રિયા થાય. એટલે એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી થાય નહીં.
જ્યારે જે દ્વિકીય પિતૃદેહ હોય છે તે દ્વિકીય પિતૃદેહમાં શું થશે કે દ્વિકીય પિતૃદેહમાં અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થશે. એટલે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાના અંતે જે જન્યુ ઉત્પન્ન થાય તે જન્યુમાં રંગસૂત્રની જે સંખ્યા હોય તે પિતૃદેહ કરતાં કેટલી થઈ જાય છે? અડધી થઈ જશે. આપણે અહીંયા જોયું જન્યુ માતૃકોષ હતો, દ્વિકીય હતો, એ છે 46 હતી રંગસૂત્રની સંખ્યા. બરાબર. હવે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાના અંતે મને જે એકકીય જન્યુ મળ્યા તેમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 23 થઈ ગઈ. એનો મતલબ શું થયો કે પિતૃકોષમાં જે રંગસૂત્રની સંખ્યા હતી એના કરતાં જે જન્યુ ઉત્પન્ન થયા અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાના અંતે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ? બરાબર, અડધી થઈ ગઈ. 2n માંથી n મળ્યા અર્ધીકરણમાં પ્રક્રિયામાં. જ્યારે સમભાજનમાં શું થયું? n હતું તો મને n અને n જ મળ્યા. આ વસ્તુ પડી ખબર કે દ્વિકીય અને એકકીયમાં ફરક શું છે? એકકીય એટલે કે એકકીયમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા હંમેશા કેવી હોય? દ્વિકીય કરતાં અડધી હોય છે. બરાબર. હવે તમારી બુકમાં એક કોષ્ટક આપેલું છે. બરાબર. એમાં કેટલાક ઉદાહરણો આપેલા છે. આ વસ્તુ તમને ખબર પડે તો આ કોષ્ટક આવડશે. હવે એમાં છે ને શું કીધું છે કે તમને સજીવનું નામ આપેલું છે. હવે સજીવમાં બે વસ્તુ તમને આપેલી છે. એક અર્ધીકરણ પામતો કોષ. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કયો કોષ અર્ધીકરણ પામી? દ્વિકીય. અહીંયા દ્વિકીય સજીવની વાત કરી છે. બરાબર, દ્વિકીય પિતૃદેહની. તો દ્વિકીય પિતૃદેહમાં અર્ધીકરણ પામતો કોષ. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કયો કોષ અર્ધીકરણ પામશે? જન્યુ માતૃકોષ. અહીંયા તમને કીધું કે દ્વિકીય સજીવમાં જે જન્યુ માતૃકોષ હોય તે અર્ધીકરણમાં પ્રવે છે. એટલે અર્ધીકરણ પામતો કોષ જે છે એ અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કયો? જન્યુ માતૃકોષ. તો એ જન્યુ માતૃકોષમાં અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા તમને આપેલી છે અને જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા એટલે કે જે જન્યુ માતૃકોષ હોય છે એમાં અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થઈને જે જન્યુ ઉત્પન્ન થાય છે એ જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે અને એ જન્યુ માતૃકોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? બરાબર. તો જુઓ અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ તમને આપેલું છે ઘરમાખી. ઓકે, ઘરમાખીમાં અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? 12 છે. ઓકે, તો એમાં જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હશે? હવે આમાં જુઓ આપણે હમણાં જ જોયું કે દ્વિકીય જે કોષ હોય તે દ્વિકીય કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા જેટલી હશે એના કરતાં અડધી કઈ થઈ જશે? જ્યારે અર્ધીકરણ પામીને જન્યુ ઉત્પન્ન થાય છે જન્યુમાં શું થઈ જશે? રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી થઈ જશે. આપણે હમણાં જોયું કે 2n આ મારો જન્યુ માતૃકોષ છે. બરાબર. તે કેવો હોય? હંમેશા દ્વિકીય હોય. હવે તેમાં અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થાય અને બે એકકીય કોષો ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, એકકીય જન્યુઓ બને. હવે એમાં જો અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં સંખ્યા કેટલી છે? 12 છે. બરાબર, 12 છે. તો જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 2n હતી, અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થઈ n અને n થઈ ગયો, એકકીય બની ગયો. તો 12 હોય તો અડધા થઈ જશે 6 એક જન્યુમાં 6 હશે અને બીજા જન્યુમાં કેટલા હશે? રંગસૂત્રોની સંખ્યા 6 હશે. જન્યુ માતૃકોષમાં કેટલી હતી? 12 હતી. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થઈ અને દરેક જન્યુમાં કેટલી થઈ ગઈ સંખ્યા? રંગસૂત્રોની 6. તો અહીંયા શું આવશે કે જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આવશે? 6. બરાબર, ખબર પડી? હવે બીજું ઉદાહરણ જુઓ, ઉંદર. ઉંદરમાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આપી? 42. ઓકે, તો જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? જુઓ 21 થઈ ગઈ, અડધી થઈ ગઈ. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કયો? આપણો જન્યુ માતૃકોષ જે દ્વિકીય હોય. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ, જન્યુ માતૃકોષ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થાય અને જે જન્યુ બને એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી થઈ જાય? અડધી થઈ જાય. કારણ કે દ્વિકીય કોષમાંથી અર્ધીકરણ પામીને એકકીય કોષો મળે છે અને એકકીય કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી હોય? દ્વિકીય કોષ કરતાં હંમેશા અડધી હોય. બરાબર, એટલે આ 42 હતી અર્ધીકરણ પામતા એટલે જન્યુ માતૃકોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા 42 હતી. તો જન્યુમાં કેટલી થઈ જશે? એનાથી અડધી થઈ જશે. બરાબર. હવે આમાં જુઓ કૂતરો. કૂતરામાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આપી છે? 78. બરાબર. તો જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે?
તમને અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કે જન્યુ માતૃકોષમાં તમને રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપેલી છે 78. હવે જે જન્યુ માતૃકોષ હોય તે શું થાય છે? અર્ધીકરણ પામે છે. અર્ધીકરણ પામશે એટલે એકકીય કોષ બનાવશે અને એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? જન્યુ માતૃકોષ કરતાં કેવી થઈ જાય છે? અડધી થઈ જશે. તો આમાં શું થશે? 78 છે તો 78 માં શું થઈ જશે? ડિવાઇડેડ થઈ જશે. ઓકે, તો ડિવાઇડેડ થાય તો શું આવી જશે? કેટલા આવશે? 39. પછી બિલાડી લો. બિલાડીમાં તમને હવે જો બિલાડીમાં તમને જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આપી છે? 19 આપી છે. જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા એટલે તમને કઈ સંખ્યા આપી છે? આ જે જન્યુ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાના અંતે જે એકકીય કોષો બને છે એ એકકીય કોષોમાં જે રંગસૂત્રોની સંખ્યા હોય છે તે આપી છે તમને 19. આ 19 આપી છે, આ 19 આપી છે. તો તમને પૂછ્યું કે અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થાય? તમને એકકીય કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપેલી છે અને તમારે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે એ કહેવાનું છે. તો શું થઈ જશે? આના કરતા જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા હંમેશા કેવી હોય? ડબલ હોય. તો આમાં 19 હોય, આમાં એકકીય જન્યુમાં જો રંગસૂત્રોની સંખ્યા 19 હોય તો જન્યુ માતૃકોષોમાં એની ડબલ થઈ જાય. કેટલી થશે? 38. ફરી જો ફળમાખી. ફળમાખીમાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આપી છે? 8 આપી છે. આ વસ્તુ તમને આપી છે કે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? 8 છે. હવે શું થશે? જન્યુ માતૃકોષો અર્ધીકરણ પામે અને અર્ધીકરણ પામીને એકકીય કોષ બનાવે. ઓકે, તો એકકીય કોષમાં દ્વિકીય કોષ કરતા રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી થઈ જાય? અડધી થઈ જાય. તો જો અહીંયા રંગસૂત્રોની સંખ્યા 8 હોય તો અર્ધીકરણ પામીને જન્યુઓમાં કેટલી થઈ જશે? 4. તો અહીંયા શું આવશે? જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા 4 આવશે. પડે છે ખબર? કશું જ છે નહીં, સિમ્પલ. અહીંયા દ્વિકીય કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી છે, બરાબર? અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે જન્યુ માતૃકોષ જે કેવો હોય? હંમેશા દ્વિકીય હોય. અને અહીંયા જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા, અને જન્યુ હંમેશા કેવા હોય? આપણે જોયું આ ટોપિક જ્યારે સ્ટાર્ટ કરતા રહે કે જન્યુ હંમેશા એકકીય હોય અને એકકીય કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા હંમેશા કેવી હોય? દ્વિકીય કોષ કરતાં અડધી હશે. એટલે હવે જો અહીંયા આ તમને આપ્યું છે ઓફિયોગ્લોસમ, બરાબર? ત્રિઅંગી વનસ્પતિ. હવે એમાં જુઓ જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા તમને આપી 630. આપણે લખવાની છે કે અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હોય? જન્યુમાં 630 છે એટલે કે મને આજે એકકીય જન્યુ ઉત્પન્ન થાય છે એમાં મને રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી છે 630. હવે એકકીય કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા હોય તો દ્વિકીય કોષ કરતાં અડધી હોય. તો હવે જો એકકીય કોષમાં 630 હોય તો મારે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા લખવાની હોય તો હું કેટલી લખીશ? આના કરતાં ડબલ. તો 630 ના ડબલ. 630 ના ડબલ થાય એટલે 6 દુ 12 3 દુ 6, બરાબર? 1260 થઈ જશે, બરાબર? બીજું ઉદાહરણ આપેલું છે સફરજન. સફરજનમાં જુઓ, સફરજનમાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી છે 34 અને તમારે જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા લખવાની છે. હવે અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હોય? 34 હોય. તો જન્યુ એટલે એકકીય હોય, મતલબ શું થશે? આના કરતાં આમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી હશે? અડધી હશે. તો જો આમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા જન્યુ માતૃકોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા જો 34 હોય તો જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? એનાથી અડધી. એટલે 34 ના કેટલા થાય? અડધા થઈ જાય. એટલે કેટલા હશે? 17. બરાબર? હવે જો ચોખા. ચોખામાં તમને શું આપેલું છે કે જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપેલી છે. જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી આપેલી છે? 12. જન્યુ એટલે એકકીય કોષ થયો. એકકીય કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેવી હોય? દ્વિકીય કોષ કરતાં અડધી હોય. મતલબ આ 12 છે. તો મારે અહીંયા લખવું હોય કે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? આના કરતાં ડબલ થઈ જશે, બરાબર? તો અહીંયા શું થઈ જશે? રંગસૂત્રોની સંખ્યા 24 થઈ જશે. પડી ખબર? જન્યુઓમાં એટલે કે આ જે એકકીય જન્યુઓ ઉત્પન્ન થયા તેમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી હતી મને 12. ઓકે, 12 છે. તો જન્યુ માતૃકોષ એટલે આનાથી ડબલ હોય અમારા રંગસૂત્રો એટલે 12 ના ડબલ 24. બીજું ઉદાહરણ જુઓ મકાઈ. મકાઈમાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી છે 20 આપી છે, બરાબર? અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે જન્યુ માતૃકોષ.
જન્યુ માતૃકોષ હંમેશા કેવો હોય? દ્વિકીય જ હોય. ઓકે, તો એમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા 20 હોય તો જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી? જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? એને અડધી. તો 20 ની કેટલી થઈ જશે? અહીંયા 10 થઈ જશે. બરાબર. પછી તમે જુઓ બટાટામાં તમને જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી 24, તો અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? જન્યુ એટલે એકકીય અને અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે જન્યુ માતૃકોષ એ કેવો? દ્વિકીય. એટલે એકકીય કરતા દ્વિકીયમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા બમણી હોય તો આમાં 24 હોય તો પેલામાં કેટલી થઈ જશે? 48. પછી બીજું ઉદાહરણ છે પતંગિયું. પતંગિયામાં તમને અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી 380, તો જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? એનાથી ડબલ થઈ જશે. સોરી, એનાથી અડધી થાય. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે જન્યુ માતૃકોષ એ કેવો હોય? દ્વિકીય હોય. બરાબર. એટલે દ્વિકીય અને જન્યુ કેવો હોય? એકકીય હોય. અને દ્વિકીય કરતા એકકીયમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય. એટલે આમાં 380 છે તો આમાં શું થઈ જશે? એની બરાબર અડધી થઈ જાય એટલે 190. પછી ડુંગળીમાં જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા આપી 8. બરાબર. તો આપણે લખવાનું છે કે અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી? જન્યુઓ કેવા? એકકીય. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે કયો? જન્યુ માતૃકોષ. તો જન્યુ માતૃકોષ કેવો હોય? દ્વિકીય હોય. અને દ્વિકીયમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા એકકીય કરતા કેવી હોય? ડબલ હોય. તો જન્યુમાં 8 હોય તો જન્યુ માતૃકોષમાં કેટલી થશે રંગસૂત્રોની સંખ્યા? 8 ના ડબલ કરી દેવાના, બમણા કરી દેવાના. તો કેટલા થશે? 16. પછી મનુષ્ય, એનું ઉદાહરણ આપણે હમણાં જ જોયું. અર્ધીકરણ પામતો કોષ એટલે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હોય છે? 46 હશે. તો જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 23 થઈ જશે. આનાથી અડધી. બરાબર. આખા કોષ્ટકમાં એક જ વસ્તુ કીધી છે કે જે જન્યુ માતૃકોષ હોય દ્વિકીય કોષ એ અર્ધીકરણ થશે. અર્ધીકરણ થઈને એકકીય જન્યુ ઉત્પન્ન કરે. તો જે દ્વિકીયમાં જે રંગસૂત્રોની સંખ્યા હશે એના કરતાં અડધી રંગસૂત્રોની સંખ્યા એકકીય જન્યુઓ જે ઉત્પન્ન થાય છે એમાં હશે. બરાબર. તો આ ટોપિકમાં ખાલી આટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે એકકીય પિતૃદેહ હોય, એકકીય પિતૃદેહ હોય તે શું કરે છે? સમભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુઓનું નિર્માણ કરે. અને સમભાજનની પ્રક્રિયામાં શું થાય? જેટલા રંગસૂત્રોની સંખ્યા પિતૃદેહમાં હોય એટલા જ રંગસૂત્રો જે જન્યુ ઉત્પન્ન થાય એમાં જોવા મળશે. બરાબર. એટલે રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમભાજનની પ્રક્રિયામાં બદલાય નહીં. જ્યારે જે દ્વિકીય પિતૃ હોય છે એ દ્વિકીય પિતૃમાં જન્યુઓ અર્ધીકરણ અથવા તો અવનત વિભાજન દ્વારા, બરાબર, અર્ધીકરણ અથવા તો અવનત વિભાજન દ્વારા પામે છે, જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે. માટે દ્વિકીય પિતૃમાં જે રંગસૂત્રોની સંખ્યા હશે એ રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી થઈ જશે. જે જન્યુઓ એકકીય જન્યુઓ જે બને છે એમાં શું થઈ જશે? અડધી થઈ જશે. બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે. બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે એકકીય કોષમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા હંમેશા દ્વિકીય કોષ કરતાં અડધી હોય અને એકકીય પિતૃ જે હોય છે તે સમભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુઓ ઉત્પન્ન કરે અને સમભાજનની પ્રક્રિયામાં જે જન્યુઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા પિતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની જે સંખ્યા હોય એટલી જ હોય. બરાબર. ના તો એની બમણી થાય ના તો અડધી થાય. પિતૃકોષોમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા જેટલી હોય એટલી જ જન્યુઓમાં હોય. સમભાજનની પ્રક્રિયામાં જ્યારે જે દ્વિકીય પિતૃ હોય એ દ્વિકીય પિતૃ અર્ધીકરણની અથવા તો અવનત વિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા તે જન્યુઓનું નિર્માણ કરે અને દ્વિકીય પિતૃ દ્વારા અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા જે જન્યુઓ નિર્માણ થાય, એકકીય જન્યુઓ જે નિર્માણ થાય એ જન્યુમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા જે દ્વિકીય પિતૃ હોય છે, જે જન્યુ માતૃકોષો છે એના કરતાં કેવી હોય? હંમેશા અડધી હોય. બરાબર. આ વસ્તુ નીટ માટે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એકકીય પિતૃ સમભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે
જ્યારે દ્વિકીય પિતૃ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે અને અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં જે એકકીય જન્યુ બને એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા પિતૃકોષો કરતાં કેવી થઈ જાય છે, અડધી થાય. જ્યારે સમભાજનમાં એવું થાય નહીં. સમભાજનમાં જે જન્યુઓ હોય એ જન્યુમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા હંમેશા પિતૃકોષમાં જે રંગસૂત્રની સંખ્યા હતી એટલી જ રહેશે. બરાબર. આપણે અહીંયા ઉદાહરણ જોઈ લીધા. આ બધા દ્વિકીયના ઉદાહરણ હતા. અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા એટલે જન્યુ માતૃકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા એ જન્યુઓમાં જે રંગસૂત્રની સંખ્યા હોય એના કરતાં હંમેશા કેવી હોય, બમણી હોય, કાં તો આના કરતાં આ સંખ્યા અડધી હોય. બરાબર. તો હવે આપણે જોયું કોષ વિભાજનનું. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું કે જન્યુ વહનની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે. થેન્ક યુ.